రామయ్య సార్ని కనుక్కుంటున్నాను. మీకు ప్రాబ్లం అంటే అందరికీ ప్రాబ్లం రాదు కదా. ఇప్పుడు సెట్టింగ్స్ అని అదేముంది, సెట్టింగ్స్ అన్ని కూడా కామన్ గా ఉన్నాయి కదా, అదే అర్థం కాదు. Okay. So we are already discussing about the integration of data mining system with the database or data warehouse. So in this we are having 4 schemes. So refer the previous class notes. The headings are no coupling, loose coupling, semi-tight coupling, and tight coupling. So why we need to integrate our data mining system with the database or data warehouse system? Because we want to execute some functionalities, some query optimization methods. We need to explore the data structures and implement the query optimization techniques. It needs to be integrated with that database or data warehousing system. So the first one I'm going to explain. Already I have explained the first one. Once again, I'm doing the revision of the first one. No coupling. The name itself, it is saying it is no coupled. That means the data mining system will not utilize any functions of data warehouse or database system. So here I'm repeating the same sentence. The data mining system is not connected or it is not utilizing any functions of the database or data warehouse system. So what it is doing, it is fetching the data from a particular source. What is that particular source? The particular source may be any flat files. So we are storing the data from different repositories. So the one of the repositories flat files also. So it is fetching the data from a particular source. The particular source is nothing but a flat file. So it is processing the data by applying some data mining algorithms. So it is taking the data from the flat file, and that data we are applying the data mining algorithms. That means we are processing the data. So then whatever the results we are retrieving after applying that data mining algorithm, the results are stored in another file. So this is no coupling, but it is not recommended because we are not using any functionalities of that data mining system. So it is not helpful to us. It is not recommended. The second one, we are going to loose coupling. Have you followed the no coupling method? Have you understood? Any one of you reply. Have you understood the no coupling method? Any one of you reply me. Yes, ma'am. No coupling, have you understood? Next heading is loose coupling. Madam, your screen is not visible, madam. Screen not visible. Lighting సరిపోవట్లేదా మీకు? Okay. Screen sharing has not started yet, madam. Your screen. అది ఏదో ప్రాబ్లమ్ వస్తుందమ్మా. నేను ఈ రోజు రామయ్య సార్ తో డిస్కస్ చేసి అది సాల్వ్ చేస్తాను. యాక్చువల్ గా ఇండివిజువల్ గా చెక్ చేస్తుంటే అది వచ్చేస్తుంది. నిన్న సార్ తో కూడా చెక్ చేశాను. సో వన్స్ అగైన్ ఐ విల్ ట్రై. I'm trying to share, but it is going to be fast. So I'm explaining the loose coupling method. Loose coupling means it is the data mining system is connected loosely with what? With the database or data warehouse system. See, in this system, the data mining system is using some of the functionalities of database or data warehouse system. So that means it is fetching the data from the data repositories. Which data repositories, which database we are using, or which data mining data warehouse system we are connected with. అంటే ఏ డేటా వేర్ హౌస్ సిస్టమ్ తో ఏ డేటాబేస్ తో మనం అయితే కనెక్ట్ అవుతున్నామో అక్కడ నుంచి డేటాని ఫెచ్ చేసుకుంటుంది. దట్ పర్టికులర్ డేటా రిపోజిటరీ నుంచి ఇది డేటాని ఫెచ్ చేసుకుంటుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ అప్లైయింగ్ ద డేటా మైనింగ్ అల్గరిథమ్స్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ data. So it is implementing the data mining algorithms on that particular data. So it performing the analysis. After performing the analysis, it is going to retrieve some results. Mining results will be occurred. So these mining results will be either stored in a different file or any designated place in a database or in a data warehouse. So what is the difference between the previous told no coupling and loose coupling means? In loose coupling, we are using
some of the functionalities of database or data warehouse. Some connection is there between your data mining system with database or data warehouse. It is taking the data from these data repositories only. ఈ డేటా రిపోజిటరీస్ నుంచే డేటాని ఫెచ్ చేసుకుని ఇట్ ఈస్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ద డేటా ఆల్గరిథమ్స్. సో ఇట్ ఈస్ అనలైజింగ్ ద డేటా. ఆఫ్టర్ అనలైజింగ్ ద డేటా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు retrieve some results. So these results are stored in a separate file, or we are able to store these results in some designated place in a database or in a data warehouse. That is the thing. Okay, so that is loose coupling. So in loose coupling, when compared with the no coupling, loose coupling is better than no coupling, because here we are using some of the functionalities of the data mining system or data warehouse system. That's why loose coupling is better than no coupling method. But what is the problem means, some disadvantages of the loose coupling are also there. So what are the disadvantages means, it is difficult to achieve scalability. Scalability means, see, when you are implementing an algorithm on any data, suppose if I take any sorting algorithm, you will better understand. So if I sort the element, I have taken an example of 20 elements. I have taken any sorting algorithm, bubble sort algorithm. I have sorted these 20 elements by using the bubble sort algorithm. The data will be sorted. If I apply the bubble sort algorithm for the 1000 elements, for 1000 elements also, it should sort the elements. That means it increase chestuna whatever may be the data size, larger data sets. For larger data sets also, the algorithm should be implemented. It should be adopt the changes. It should give good performance. But in loose coupling, it is facing the problem of scalability, and it does not giving the good performance with the larger data sets. These are the two disadvantages. Note down the two disadvantages of loose coupling. One is it is not giving the good scalability, and second one is it is not giving good performance on larger data sets. It is not giving good performance on larger data sets. These two are the disadvantages of loose coupling. And one more thing is, it is not exploring the data structures and query optimization methods. That is also another thing which we are going to discuss in the loose coupling. Next, what is the third one? We have already given the headings. What is the third one? Semi-tight coupling. Semi-tight coupling. There are totally 4. The first one is no coupling, second one is loose coupling, and third one is semi-tight coupling, and fourth one is tight coupling. Now I am going to discuss about the third one, that is semi-tight coupling. So semi-tight. So when compared with the loose coupling, here it is connected with that database or data warehouse some more better than loose coupling. That means in this scheme, the data mining system is linked with database or data warehouse system, and in addition to that, efficient implementation of few data mining primitives can also be provided. Ante connect avatanto paatu, ante integrate avatanto paatu manam em chestunnamante, we are implementing, ante we are efficiently implementation of the data mining primitives. What are the data mining primitives? What are the data mining task primitives? Already we have discussed in the last class. And what we can use in that data mining task primitives? What are the data mining task primitives? Any one of you can reply. What are the data mining task primitives? Relevant data, kind of knowledge, Other than background knowledge and hierarchies. Background domain knowledge. Okay. So some functionalities. What are the other functionalities? We can apply some association rules, indexing, sorting. These things also be implemented on that particular database. Whenever we are retrieving data, or whenever we are fetching the data, and whenever we are implementing the analysis, data mining algorithm, we are able to use some sorting techniques, some indexing methods, and some another association rules we can develop between the data and between the attributes, particular attributes. By taking, we can develop the association rules. So these things can be implemented when you are connecting your data mining system with any database or data warehouse in the semi-tight coupling.
So the primitives here include any aggregation operations, any associations, or any histogram analysis methods are also be used in this semi-tight coupling. This is about the semi-tight coupling. So we can say that it is giving an enhanced performance when compared with the loose coupling. So first one we have discussed the no coupling. No coupling means it is no use, because when you are using the no coupling method means it is not recommended method. So there is no use. Tell me. No coupling means no use. Second one is loose coupling. When compared with that no coupling, loose coupling is somewhat better because we are using the sum of the functionalities of the database or data warehouse system. So, but what are the disadvantages? It cannot explore data structures and it cannot explore optimization methods, and it is not giving good scalability functions and good performance on larger sets of data. That is loose coupling. When compared with that loose coupling, semi-tight coupling is giving some efficient implementation of data mining primitives. అంటే డేటా మైనింగ్ ప్రిమిటివ్స్ ని ఎఫిషియెంట్ గా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి మనకి ప్రొవిజన్ ఇస్తుంది. ఎలాంటి ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు అంట? ఇండెక్సింగ్, అసోసియేషన్స్, అగ్రిగేషన్స్, histogram analysis. These functions can be efficiently implemented. Whenever you are going to implement this type of functions, the performance will be automatically increased. That means it is giving the enhanced performance when compared with that loose coupling. Nana ikkada varaku ardhamainda? Last danloki veltunnanu. Have you understood up to the three schemes? No coupling, loose coupling, semi-tight coupling. I am moving to the next one. Tight coupling. Tight ante enti nana? Inka manaki em avutundi? In this scheme, the data mining system is smoothly integrated with that database or data warehouse system. Ante previous danto kanna inka relation ela untundi, integration ela untundi? Tight ga. The relation is tightly. That means we ante anni rakala facilities ni manam inka better utilize chesukochu. That means it is smoothly integrated into the database or data warehouse system. So here the data mining subsystem is treated as one functional component of an information system. అయితే ఇక్కడ ఈ డేటా మైనింగ్ సబ్ సిస్టమ్ ని మనము ఒక ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్ కింద మనము ట్రీట్ చేయొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే హియర్ వీ కెన్ సే దట్ ఎ యూనిఫామ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రాసెసింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈస్ డెవలప్డ్. సో వెన్ ఎవర్ వీఆర్ యూజింగ్ టైట్ కప్లింగ్ మీన్స్ ఎ యూనిఫామ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రాసెసింగ్ అనేది జరుగుతుంది. So when compared with all, this gives us the best performance whenever your data mining system is coupled in a tight coupling manner. So this is the conclusion of all the integration of data mining system with your database or data warehouse system. Totally 4 methods are there: no coupling, loose coupling, semi-tight coupling, and tight coupling. So any doubts up to this? Shall I go for another topic? Yes, ma'am. Tight coupling ఉన్నప్పుడు మనకి ఇంకా ఏం ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయంటే ఆన్లైన్ అనలిటికల్ మైనింగ్ ఆఫ్ డేటా అనేది కుదురుతుంది అనమాట. ఆన్లైన్ అనలిటిక్ ఆఫ్ మైనింగ్ ఆఫ్ డేటా అంటే ఏంటంటే డేటా వేర్ హౌస్ అనేది ఓలాప్ టూల్స్ ని యూజ్ చేస్తుంది. అంటే ఆన్లైన్ అనలిటికల్ ప్రాసెసర్ టూల్స్ ని, ఆ ఓలాప్ టూల్స్ ని కూడా మనము ఎఫిషియెంట్ గా ఎఫెక్టివ్ గా యూటిలైజ్ చేసుకుని మనము ఫంక్షనాలిటీస్ ని డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. అంటే మైనింగ్ ప్రొసీజర్స్ అనేవి ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ద అనదర్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ టైట్ కప్లింగ్. ఓకే, అండ్ ఇంటరాక్టివ్ మైనింగ్ ఈజ్ ఆల్సో బి పాసిబుల్. ఇంటరాక్టివ్ మైనింగ్ అంటే ఏంటి? యూజర్ విల్ interact with that system whenever he is mining for particular knowledge. అంటే యూజర్ కి ఒక పర్టికులర్ నాలెడ్జ్ కావాలి, he is mining for that knowledge, so user will interact with that system efficiently. So ఇక్కడ వరకు understood? Have you understood? Have you understood? Yes, ma'am. Okay, ma'am. So I'm starting another topic. అక్కడికి ఆ టాపిక్ అయిపోయిందన్న. Put the heading major issues in data mining. Major issues in data mining. Note down the headings.
then you will understand what I am saying. Just note down the headings, side headings only. The main heading is major issues in data mining. The first side heading, mining methodology and user interaction. Mining methodology and user interaction. The first one is mining methodology and user interaction. Second one, performance issues. Second one, performance issues. Third one, diverse data type issues. Diverse data type issues. మ్యామ్ వాయిస్ కట్ అవుతుంది మ్యామ్, క్లియర్ గా లేదు. Okay. అది మీ సైడే నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం అమ్మా, నాకు చాలా క్లియర్ గా ఉంది. మీరు మార్నింగ్ కూడా ఇలానే చెప్తున్నారు, మీ సైడ్ నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడే Second one is performance issues. Third one is diverse data type issues. Diverse data types issues. Fourth one, data mining and society. Data mining and society. So first one I am going to discuss mining methodology. The first one is mining methodology. The first one is mining methodology. So in this, note down the side heading, mining different kinds of knowledge in databases. Mining different kinds of knowledge in databases. Mining different kinds of knowledge in databases. Now I will explain what is this. Here, see here, we are storing the data in databases or in data warehouses. Here, different users are having different types of application. See, X user has a different application and Y user has a different application. So X user wants to retrieve some type of knowledge from the database. అంటే డేటాబేస్ లో స్టోర్ అయిన డేటాలో నుంచి అతనికి ఒక పర్టికులర్ నాలెడ్జ్ ని అతను రిట్రీవ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నాడు. సో దట్ మీన్స్ డిఫరెంట్ యూజర్స్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టాస్క్స్. బేస్డ్ ఆన్ దట్ డిఫరెంట్ టాస్క్ దే హ్యావ్ టు extract that knowledge or extract the useful information from that database. But అక్కడ డేటాబేస్ సేమే, అదే సేమ్ డేటాబేస్ నుంచి వాళ్ళు డిఫరెంట్ యూజర్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ని వాళ్ళు రిట్రీవ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నారు. సో అలా డిఫరెంట్ నాలెడ్జ్ ని రిట్రీవ్ చేసుకోవాలి అని అనుకున్నప్పుడు, అంటే ఇప్పుడు ఒక టేబుల్ ఉంది అనుకున్నాం. ఇన్ దట్ టేబుల్ ఇట్ కంటైన్స్ 10 అట్రిబ్యూట్స్. నా టాస్క్ కి 2 and 4th అట్రిబ్యూట్స్ అవసరం రావచ్చు. అనదర్ యూజర్ కి 5 and 8 అట్రిబ్యూట్స్ అవసరం రావచ్చు. సో అకార్డింగ్ టు యువర్ టాస్క్ యువర్ మైనింగ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ విల్ బి డిఫరెంట్. సో మన డేటా మైనింగ్ అల్గారిథం ఎలా ఉండాలి? ఈ బ్రాడ్ రేంజ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ని డిస్కవరీ చేసే విధంగా ఉండాలన్నమాట. యువర్ డేటా మైనింగ్ షుడ్ బి ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ ఇట్ షుడ్ కవర్ ద బ్రాడ్ నాలెడ్జ్ ఫ్రమ్ దట్ డేటాబేస్. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ హెడ్డింగ్, నేను ఫస్ట్ దానిలో ఫస్ట్ ది చెప్పాను, ఇంకా ఇలాంటివి సైడ్ హెడ్డింగ్స్ ఒక 2-3 ఉన్నాయి. సెకండ్ రాసుకోండి. ఇంటరాక్టివ్ మైనింగ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఎట్ మల్టిపుల్ లెవెల్స్ ఆఫ్ అబ్స్ట్రాక్షన్. ఇంటరాక్టివ్ మైనింగ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ at multiple levels of abstraction. Interactive mining of knowledge. Who should be interact with that data warehouse or database? User should interact. Why the user should interact? User ఎందుకు ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలమ్మా? నాకు కావాల్సిన నాలెడ్జ్ ని ఆర్ నాకు కావాల్సిన ఇంట్రెస్టింగ్ ప్యాటర్న్స్ ని నేను రిట్రీవ్ చేసుకోవాలి అంటే నేను ఒక క్వెరీని ఇస్తున్నాను. ఐఎమ్ గివింగ్ ద డేటా మైనింగ్ క్వెరీ యాజ్ ఇన్పుట్ టు మై డేటాబేస్ ఆర్ డేటా వేర్ హౌస్ సిస్టమ్. సో వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ ఇన్పుటింగ్ ద క్వెరీ, నేను క్వెరీ ఇచ్చాను, అది ఒక సెర్చ్ రిజల్ట్ ఇచ్చింది. ఇచ్చిన రిజల్ట్ నాకు
అంటే నాకు కావాల్సిన విధంగా ఉందా, వెదర్ ఇట్ షుడ్ బి అకార్డింగ్ టు మై రిక్వైర్మెంట్. ఆ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం లేదనుకోండి, నేను ఏం చేస్తాను, ఆ క్వెరీని ఇంకొకలా మారుస్తాను. అంటే నాకు కావాల్సిన విధంగా నా టాస్క్ ని సాటిస్ఫై చేసే విధంగా అది నాకు ఇవ్వలేదు రిజల్ట్ ని. సో ఐ హావ్ టు చేంజ్ మై క్వెరీ by interacting with that system. If the user is not interacting with the system, he can't get that interesting pattern or knowledge according to his requirement. So interactive mining of knowledge at multiple levels of abstraction. అంటే ఏంటంటే కాన్సెప్ట్ హైరార్కీస్ ఉంటాయి. మీకు మొన్న చెప్పాను, హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అందరిని మనం తీసుకుంటే మ్యాన్ కైండ్ ని ఇందులో మనం 3 డిఫరెంట్ హైరార్కీస్ కింద డివైడ్ చేసాం. యంగ్ అని, ఓల్డ్ అని, సీనియర్ సిటిజన్ అని, మీడియం అని. వీటిని ఎలా డివైడ్ చేసాం మనము, ఏజెస్ ప్రకారం వీఆర్ డివైడింగ్ ఇంటూ 3 డివిజన్స్. అంటే హై లెవెల్లో మనకి కావాలా, లో లెవెల్ వరకే కావాలా, లో లెవెల్ రేంజ్ లో మనకి కావాలి అనుకున్నప్పుడు ఏ పర్టికులర్ ఏజ్ లిమిట్ వరకు మనకి కావాలి, యంగ్ పీపుల్ వరకే కావాలి అనుకున్నప్పుడు మనం ఏజ్ లిమిట్ ఏం తీసుకుంటాము, 20 to 39. మిడిల్ పీపుల్ కావాలి అనుకుంటే 40 to 65 అని తీసుకుంటాం. సీనియర్ సిటిజన్ అంటే 65 అబోవ్ తీసుకుంటున్నాం. సో మన క్వెరీని మనం ఏం చేసుకోవాలి, దాన్ని అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి వచ్చిన సెర్చ్ రిజల్ట్ ని బట్టి. వాట్ ఎవర్ ద రిటర్న్ రిజల్ట్ వీఆర్ గెట్టింగ్, from that returned result, whether it is according to our requirement or not, whether we have to change the query. So in that way, interactive mining of knowledge at multiple levels of abstraction is required. That is the thing. Next, third one, incorporation of background knowledge. Incorporation of background knowledge. Incorporation of background knowledge. In this, so to guide the discovery process, అంటే మనం ఒక డేటా మైనింగ్ క్వెరీ ఇచ్చి మనం ఒక నాలెడ్జ్ అనే దాన్ని డిస్కవరీ చేస్తున్నాం. సో ఆ డిస్కవరీ ప్రాసెస్ ని గైడ్ చేయడం కోసం, అంటే ఆ సెర్చ్ రిజల్ట్ కరెక్ట్ వేలో వెళ్ళడం కోసం వీ హ్యావ్ టు నో ద డొమైన్ నాలెడ్జ్. అంటే ఏ డేటానైతే మనం అనాలిసిస్ చేస్తున్నామో, అనలైజ్ చేసేటప్పుడు మనకి డొమైన్ నాలెడ్జ్ యొక్క డొమైన్ గురించి కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందన్నమాట. దట్ ఈస్ ద ఇన్కార్పొరేషన్ ఆఫ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నాలెడ్జ్. దట్ మీన్స్ టు గైడ్ ద సెర్చ్ ప్రాసెస్, whatever the discovered patterns we are representing, so to get them in a better manner, background knowledge, and to get the awareness of the background knowledge is also very important. That is the incorporation of the background knowledge. Next, data mining query languages and ad hoc data mining. Data mining query languages and ad hoc data mining. Data mining query languages and ad hoc data mining. See, when you are taking the data mining query languages, we can combine with that data mining query languages with that ad hoc tasks. Ad hoc task అంటే ఏంటంటే అప్పటికప్పుడు మనకు డేటా మీద టెంపరీగా మనం ఏదైనా ఒక టాస్క్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నాం. అంటే ఆ టాస్క్ కి అక్కడికక్కడ మనకు ఏదో రిలేటెడ్ డైనమిక్ గా కావాలి. సో ఈ డేటా మైనింగ్ క్వెరీ లాంగ్వేజెస్ తో మనము ఈ ad hoc మైనింగ్ టాస్క్ ను కూడా కంబైన్ చేసి మనం అనాలిసిస్ చేసుకోవచ్చు. అవి దేనికి ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలంటున్నాడు, డేటా వేర్ హౌస్ క్వెరీ లాంగ్వేజెస్ తో యూటిలైజ్ చేసుకుని ఆప్టిమైజేషన్ రిజల్ట్స్ ని మనము ఆప్టిమైజేషన్ రిజల్ట్స్ ని ఫ్లెక్సిబుల్ గా మనము రిట్రీవ్ చేసుకోవడానికి మనకి యూజ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు. సో డేటా మైనింగ్ క్వెరీ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ ఆల్సో కంబైన్డ్ విత్ ద ad hoc tasks to get that optimization procedures, and we can get the data in a flexible manner. So that is the data mining query languages and ad hoc data mining. Next, presentation and visualization of data mining results. Presentation and visualization of data mining results. Tell me. Presentation and visualization of data mining results. Okay, presentation and visualization. See, once the patterns are discovered, you are giving some data mining query as an input to the data mining data warehouser
your database. So you are retrieving results. Once the patterns are discovered, the discovered pattern should be represented. How the result should be represented? Your presentation is also in a better way. So for that we are using charts, bar charts, next histograms, or another pie charts. There are different methods for representing your retrieved results in a graphical manner. అంటే మనం ఏదైతే ప్యాటర్న్స్ ని డిస్కవర్ చేసామో ఆ డిస్కవర్ చేసిన ప్యాటర్న్స్ ని they need to be expressed in high level language. ఎందుకని హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అంటున్నాం? యూజర్ విల్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ ద హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్. ఆ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ లో మనము రిప్రజెంట్ చేయాల్సిన నెసెసిటీ ఉంది ఫర్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్. సో ఆ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ లో రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటే మనం ఏం యూజ్ చేయాలంట? they should be very easily understandable. For easily understandable purpose, we have to represent them in by using bar charts, pie charts, histogram analysis, or any cubes, data cubes methods, or like that we can use different types of charts methods for making them better understandable for the users. Next, what is the main heading? Mining methodology and user interaction. And now I am going to discuss the user interaction. So what is user interaction? Here we have to handle noisy data or incomplete data. Noisy data or incomplete data. So why we need to handle noisy or incomplete data? If you don't handle noisy or incomplete data, what are the problems we are facing? Because already you have learned data pre-processing methods. So what is the problem with noisy and incomplete data if you do not handle them? Any one of you reply. In our data warehouses or in data repositories, why we are applying the data pre-processing methods? Why we are applying the data pre-processing methods? Why we need to handle noisy data? Any one of you reply. Harsha, 86 Harsha. Harsha, Chaudhary, Manideep, roll number 10. Roll number 10. Madam. What is the why we need to handle noisy data? Any disadvantage? If the database contains noisy data, what happens? Why we need to remove the noisy data? In the previous semester, you have learned the things. What is the problem with noisy data? For the perfection of we need data the analysis. Perfection results. So here, for handling noisy or incomplete data, we are using the data cleaning methods. By applying the data cleaning methods, we are removing the noisy data or any missing data or any incomplete data. If you do not remove this noisy or incomplete data, whatever the results we are retrieving, those results should not contain accuracy values, good accuracy values. We are lagging the accuracy. మనం నాయిసీ డేటాని కానీ మిస్సింగ్ వాల్యూస్ కానీ ఇన్కన్సిస్టెన్సీస్ కానీ ఇన్కంప్లీట్ డేటాని కానీ మనం రిమూవ్ చేయకపోతే, మన డేటా క్లీనింగ్ మెథడ్స్ ని కనుక మనం అప్లై చేయకపోతే, మనం రిట్రీవ్ చేసిన రిజల్ట్స్ మనకి యాక్యురేట్ గా ఉండవు. దట్స్ వై వి ఆర్ అప్లైయింగ్ 10 నిమిషాల్లో అయిపోయింది. నానిబాబు రోల్ నెంబర్ 28. మేడం ఎస్ మేడం. ఎస్ మేడం. By mistake చెప్పినాను. What I have just told, no, just tell me in one sentence only. Not noisy data గురించి చెప్పారు మేడం. ఎందుకు రిమూవ్ చేయాలి అన్నాను. అది రిమూవ్ చేయకపోతే వాట్ ఎవర్ ద ప్రాబ్లం వి ఆర్ ఫేసింగ్, డేటాబేస్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది మేడం. ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, మనకి ఏమీ రాదు. ఎందుకు మనము ఏం చేస్తున్నాము? మనకి రిజల్ట్స్ ఎలా రావాలి అనుకుంటున్నాము? మనం ఒక డేటా మైనింగ్ అల్గోరిథం ఇంప్లిమెంట్ చేసిన తర్వాత మన రిజల్ట్స్ ఎలా ఉండాలి? వచ్చే రిజల్ట్స్ యాక్యురసీ ఉండాలి. అవునా? యాక్యురసీతో పాటు ఏముండాలి? ఎఫిషియన్సీ ఉండాలి. అవునా కాదా?
ఎస్ మ్యామ్. యాక్యురేట్ రిజల్ట్స్ రావాలి అంటే మన డేటాలో ఇన్కన్సిస్టెన్సీస్ ఉండకూడదు, డూప్లికేట్స్ ఉండకూడదు, నాయిసీ డేటా ఉండకూడదు, మిస్సింగ్ వాల్యూస్ ఉండకూడదు, ఇన్కన్సిస్టెన్సీస్ ఉండకూడదు. సో ఇవన్నీ ఉండకుండా ఉండాలి అంటే వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, వీఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ డేటా క్లీనింగ్ మెథడ్స్ ఫర్ రిమూవింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఫర్ అచీవ్ గుడ్ యాక్యురసీ రిజల్ట్స్. నెక్స్ట్ ప్యాటర్న్ ఎవల్యూషన్. నెక్స్ట్ ఇందులో యూజర్ ఇంటరాక్షన్ లో నేను ఇంకొక హెడ్డింగ్ డిస్కస్ చేస్తున్నాను, దట్ ఈస్ ప్యాటర్న్ ఎవాల్యూషన్. ఏంటి ప్యాటర్న్ ఎవాల్యూషన్? సో యూజర్ ఏం రిట్రీవ్ చేస్తున్నాడు, హ్యూజ్ సెట్ ఆఫ్ డేటా నుంచి నాలెడ్జ్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాడు. నాలెడ్జ్ అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాము, ఇంట్రెస్టింగ్ ప్యాటర్న్స్ అంటున్నాం. మనము రిట్రీవ్ చేసే ప్యాటర్న్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉండాలి అంటే మనకి అదేమన్నా మూవీనా ఇంట్రెస్టింగ్ అవడానికి? ఎప్పుడు మీకు మూవీ ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపిస్తుంది? ఇక్కడ ప్యాటర్న్ ఇంట్రెస్టింగ్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ దాని వల్ల మనకి ఒక యూస్ఫుల్ ఉండాలి, ఇట్ షుడ్ బి నావెల్ గా ఉండాలి. అంటే మనం రిట్రీవ్ చేసుకున్న రిజల్ట్ మనకి ఏదైనా ఒక హైపోథెసిస్ ని వ్యాలిడ్ చేసేటప్పుడు అది వ్యాలిడేట్ అవ్వాలి, న్యూ డేటాకి అది అప్లై చేసినప్పుడు అది దాన్ని సాటిస్ఫై చేయగలగాలి. ఇన్ని కండిషన్స్ ని అది సాటిస్ఫై చేసి మనకి ఎప్పుడైతే యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది, వ్యాలిడేట్ గా ఉంటుంది, నావెల్టీని ఇస్తుంది, ఏదైనా ఒక సర్టెన్ హైపోథెసిస్ ని మనకి ఎప్పుడైతే అది సాటిస్ఫై చేస్తుందో అప్పుడు మాత్రమే మనకు వచ్చిన ప్యాటర్న్ ఇంట్రెస్టింగ్ ప్యాటర్న్ అంటాము. అలా కాకుండా మనము డేటా మైనింగ్ అల్గరిథమ్స్ ని అప్లై చేసుకుని మనము నెంబర్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్స్ ని అయితే మనము రిట్రీవ్ చేసుకోవచ్చు, బట్ ఆల్ ప్యాటర్న్స్ ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టింగ్. సమ్ ప్యాటర్న్స్ ఓన్లీ ఇంట్రెస్టింగ్ ప్యాటర్న్స్. ఎప్పుడు ఇంట్రెస్టింగ్ అవుతాయి, అవి కొన్ని సర్టెన్ కండిషన్స్ ని సాటిస్ఫై చేసినప్పుడే. దే షుడ్ బి ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ బై ద యూజర్స్. యూజర్స్ కా ప్యాటర్న్ ఏంటి అనేది అర్థం అవ్వాలి. దే షుడ్ సమ్ వ్యాలిడేట్ సమ్ కండిషన్స్. దే షుడ్ బి అప్లైడ్ ఫర్ ద న్యూ సెట్ ఆఫ్ డేటా. అంటే న్యూ సెట్ ఆఫ్ డేటాకి వాటిని అప్లై చేసినప్పుడు అవి గుడ్ రిజల్ట్, కరెక్ట్ రిజల్ట్ ని ఇవ్వాలి, హైపోథెసిస్ ని సాటిస్ఫై చేయాలి, నావెల్టీగా ఉండాలి. ఇన్ని సాటిస్ఫై అయితే మనకి అది ఇంట్రెస్టింగ్ ప్యాటర్న్ అవుతుంది. సో యూజర్ ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఇవన్నీ చేయడానికి కుదురుతుంది. సో యూజర్ ఇంటరాక్షన్ లో మనం చేస్తున్నవి ఏంటి, వీఆర్ హ్యాండ్లింగ్ నాయిసీ ఆర్ ఇన్కంప్లీట్ డేటా అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఇస్ ద ప్యాటర్న్ ఎవాల్యూషన్. అమ్మా ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా? అమ్మా ఇక్కడ వరకు చెప్పింది అర్థమైందా? ఓకే, నెక్స్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ద పెర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్. పెర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్. Performance issues. Write down the side heading. In this performance issues, I am going to discuss efficiency and scalability of data mining algorithms. Efficiency and scalability of data mining algorithms. Efficiency and scalability of data mining algorithms. Nana, we have previously discussed in data structure so many sorting algorithms. Why we have discussed so many sorting algorithms? In what different reference we are discussing all the sorting algorithms? General question I am asking. Say for sorting we have discussed so many algorithms. Selection sort, bubble sort, insertion sort, quick sort, merge sort, like that. So many algorithms. All the algorithms are sorting the data only. But each algorithm is different from with respect to some point of use. Enta point of use lo ఏ రకంగా డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి? ఆ చిన్న విషయం అర్థమైతే ఇక్కడ విషయం మీకు అర్థమవుతుంది. టైమ్ అండ్ స్పేస్ లో అవి డిఫరెంట్, అంతేనా కన్నా? అక్కడ ఇష్యూ టైమ్ అండ్ స్పేస్. అంటే ఇప్పుడు బబుల్ సార్ట్ అల్గోరిథం, క్విక్ సార్ట్ తీసుకుంటే టైం ఎఫిషియన్సీ లో మనకి డిఫరెన్స్ వస్తుంది. బబుల్ సార్ట్ కి ఆర్డర్ ఆఫ్ n స్క్వేర్ వస్తుంది, బట్ క్విక్ సార్ట్ కి వచ్చేసరికి ఆర్డర్ ఆఫ్ n log n వస్తుంది. మళ్ళీ క్విక్ సార్ట్ మెర్జ్ సార్ట్ కి కూడా డిఫరెన్స్ వస్తుంది. మెర్జ్ సార్ట్ కి అన్ని కేసెస్ లోనూ ఆర్డర్ ఆఫ్ n log n ఉంటుంది. అన్ని కేసెస్ అంటే ఏంటి? బెస్ట్ కేసు, యావరేజ్ కేసు, వర్స్ట్ కేసు. బట్ క్విక్ సార్ట్ కి వర్స్ట్ కేసు లో ఆర్డర్ ఆఫ్ n స్క్వేర్ ఉంటుంది. మళ్ళీ మెర్జ్ సార్ట్ కి ఒక చిన్న స్పేస్. స్పేస్ లో మెర్జ్ సార్ట్ కి ఎక్కువ స్పేస్ తీసుకుంటుంది, క్విక్ సార్ట్ కి తీసుకోదు. అలా మనం కన్సిడరేషన్స్ తీసుకుంటున్నాం. అలాగే ఇక్కడ కూడా మనకి ఏంటంటే ఎఫిషియన్సీ అంటే ఏంటంటే ఎంత తక్కువ టైంలో అల్గోరిథం రన్ అవుతుంది అంతే కదా. ఎఫిషియన్సీని మనం ఎలా చెప్తున్నాం? ఆర్డర్ ఆఫ్ n స్క్వేర్, ఆర్డర్ ఆఫ్ n, ఆర్డర్ ఆఫ్ n క్యూబా. సో n log n is less than n square, n cube is greater than n square అంటున్నాం. అంటే ఎంత ఎఫిషియెంట్ గా అల్గోరిథం వర్క్ అవుతుంది. అదే కదా పెర్ఫార్మెన్స్ అంటే. తక్కువ టైంలో మనకు అల్గోరిథం రిజల్ట్స్ ని బెస్ట్ గా చూపించాలి. స్కేలబిలిటీ అంటే మీకు చెప్పాను. స్కేలబిలిటీ అంటే ఏంటి? లార్జర్ డేటా సెట్ మీద అయినా అల్గోరిథం ఇంప్లిమెంట్ అవ్వగలగాలి. డేటా సెట్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నా కూడా వాట్ ఎవర్ ద అల్గోరిథం we have previously written, it should effectively work on, and it should effectively extract the information for on the small set of data and also on the larger set of data. That is the efficiency and scalability. నన్ను అర్థమైందా టర్మ్స్? ఇప్పుడు ఆ రెండు టర్మ్స్
టర్మ్స్ అర్థమైనానా? Yes, ma'am. 37 ఎఫిషియన్సీ అనేది ఏంటి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టైమ్ లో అన్నమాట. ఎంత తక్కువ టైంలో ఎఫిషియెంట్ గా రన్ అవుతుంది. స్కేలబిలిటీ అంటే సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్న కొద్ది డేటాబేస్ సైజెస్ లార్జర్ డేటా సెట్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నా కూడా అల్గోరిథం అంతే ఎఫిషియెంట్ గా ఎఫెక్టివ్ గా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయగలగాలి ఇన్ఫర్మేషన్ ని. దాన్నే పెర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్ లో ఒక దాని కింద డిస్కస్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ప్యారలల్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్. చెప్పండి నాన్న. somebody wants to say something. Second, parallel distributed and incremental mining algorithms. Parallel distributed and incremental mining algorithms. Parallel distributed and incremental mining algorithms. Here నిన్న మీరు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ క్లాసెస్ వింటున్నారు. సార్ ప్యారలల్ కంప్యూటింగ్ గురించి చెప్పారు. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ప్యారలల్ కంప్యూటింగ్? అక్కడ వై వి రిక్వైర్ ప్యారలల్ కంప్యూటింగ్? ప్యారలల్ కంప్యూటింగ్ వల్ల మనకి అడ్వాంటేజ్ ఏంటన్నా, మన లార్జర్ టాస్క్ ని కానీ ప్రాబ్లమ్ కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాము, స్మాలర్ టాస్క్ కింద మనం డివైడ్ చేసి ప్రతి టాస్క్ ని మనం ఒక్కొక్క ప్రాసెసర్ కి పంపించి ఆ టాస్క్ మనకి తక్కువ టైంలో రన్ అయిపోయేలా చేసి వచ్చిన రిజల్ట్స్ ని మనం ఏం చేస్తున్నాము, కంబైన్ చేస్తున్నాము. ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే హ్యూజ్ సైజ్ ఆఫ్ డేటాబేసెస్ అనేవి మనకు ఉన్నాయి. వైడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ డేటా అనేది ఉంది. సో వీటిలన్నిటిని మనం హ్యాండిల్ చేయాలి అంటే మనకి ఏ మెథడ్స్ కావాలి? వీటిలన్నిటిని హ్యాండిల్ చేయడానికి మనకి ప్యారలల్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ అండ్ ఇంక్రిమెంటల్ మైనింగ్ అల్గోరిథమ్స్ ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుని వచ్చిన రిజల్ట్స్ ని మనం ఏం చేస్తాము, కంబైన్ చేస్తాము. బికాస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ హ్యూజ్ సైజ్ ఆఫ్ డేటాబేసెస్. సో హ్యూజ్ సైజ్ ఆఫ్ డేటాబేసెస్ ఉండడం వల్ల మనం వాటిలన్నిటిని ప్యారలల్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలి. ప్యారలల్ ప్రాసెస్ యూజ్ చేసుకుని డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ మెథడ్స్ ని మనం యూజ్ చేస్తున్నాము. సో ఈ వైడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ డేటా అనేది ఉండడం వల్ల మనకి ప్యారలల్ మెథడ్స్ అనేవి నీడ్ అనేది ఉంది. దట్ ఈస్ ద పెర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్. ఇఫ్ యూ అప్లై దిస్ ప్యారలల్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ మెథడాలజీస్ then we can easily solve the problems. Next side heading, diverse data type issues. Diverse data type issues. Diverse data type issues. In this, handling of relational and complex types of data. Handling of relational and complex types of data. See here, in databases లో కూడా మనకి డిఫరెంట్ డేటా మోడల్స్ ఉన్నాయి. రిలేషనల్ డేటా మోడల్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా ఏమేం టైప్స్ ఆఫ్ మోడల్స్ ఉన్నాయి? మల్టీమీడియా డేటా, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ డేటాబేస్ లోకి వెళ్తే మల్టీమీడియా డేటాబేస్ మోడల్స్ ఉన్నాయి. సో అండ్ ఆల్ దే ఆర్ స్టోరింగ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా ఆల్సో. సో ఇన్ని రకాల డేటాబేసెస్ ని మనకి హ్యాండిల్ అయ్యే విధంగా మన అల్గోరిథమ్స్ ఇంప్లిమెంట్ ఉండాలి. అంటే మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసే అల్గోరిథమ్ whatever may be the data type or whatever may be the data model, it may be a relational model, it may be a time series model, it may be a transactional model. Transactional databases లో ఒకలా ఉంటుంది. డే టు డే ట్రాన్సాక్షన్స్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఒక బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అవ్వచ్చు, ఇంకోటి ఏదో ట్రాన్సాక్షన్స్ అవ్వచ్చు. అవి కమిట్ అయినవి ఉంటాయి, కమిట్ అవ్వని ఉంటాయి, కొన్ని డిలీట్ అయ్యే ఉంటాయి. సో ఏ టైప్ ఆఫ్ ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆ ట్రాన్సాక్షనల్ డేటాబేసెస్ లో ఉన్న వాటిని హ్యాండిలింగ్ చేసేలా ఉండాలి. ఇట్ మే బి టైమ్ సిరీస్ డేటాబేసెస్ ఉంటాయి, అంటే టైమ్ స్టాంప్ తో స్టోర్ అయ్యే ఉంటాయి. వాట్ ఎవర్ మే బి ద డేటా, ఇట్ మే బి మల్టీ డైమెన్షనల్ డేటా. మల్టీ డైమెన్షనల్ డేటాబేసెస్ లో ఏమేమి ఉంటాయి? నా వీడియోస్ ఉంటాయి, ఇమేజెస్ ఉంటాయి, టెక్స్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, ఆడియో ఉంటుంది. సో ఇన్ని డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఉంటాయి మల్టీమీడియా డేటాబేసెస్ లో. వాటిని ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ డేటాబేసెస్ అంటారు. సో అవి ఏ టైప్స్ అయినా కానీ వాటిలన్నిటిని హ్యాండిలింగ్ చేయగలగాలి. అంటే హెట్రోజీనియస్ డేటాబేసెస్ ఉన్నాయి మనకి. హెట్రోజీనియస్ అంటే డిఫరెంట్ డేటాబేసెస్ కదా. ఒక్కొక్క డేటా మోడల్లో ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ మళ్ళీ మారిపోతూ ఉన్నాయి. రిలేషనల్ మోడల్స్ ఉన్నాయి అంటున్నాము, టైమ్ సిరీస్ అంటున్నాము, ట్రాన్సాక్షనల్ మోడల్స్ అంటున్నాము, కొన్ని ఫ్లాట్ ఫైల్స్ ఉంటున్నాయి, కొన్ని మల్టీ డైమెన్షనల్ ఉంటున్నాయి. ఎలా ఉన్నా గానీ దాని నుంచి మనం ఇన్ఫర్మేషన్ ని మైనింగ్ చేసే విధంగా ఉండాలి. అంటే వీటిలన్నిటిని హ్యాండ్లింగ్ చేసే విధంగా ఉండాలి. సో దట్స్ అబౌట్ ద mining of different data types. Next, last one, data mining and society. Last one, data mining and society.
social impacts of data mining. What is the social impacts of data mining? So we are applying the data mining algorithms and we are using data mining methods. They are penetrating into our everyday lives. సో అవి మన ఎవ్రీడే లైఫ్స్ లో కూడా పెనిట్రేట్ అవుతున్నప్పుడు ఇది ఏ రకంగా ఒక సోషల్ ఇంపాక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది అనేది కూడా మనము అనలైజ్ చేసుకోవాలి. హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ సోషల్ ఇంపాక్ట్. సో వీ నీడ్ టు స్టడీ ఇన్ దట్ ఏరియా ఆల్సో హౌ ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ద సోషల్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ అవర్ రియల్ వరల్డ్ లైఫ్. సో వీ హ్యావ్ టు స్టడీ. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఇన్విజిబుల్ డేటా మైనింగ్. ఇన్విజిబుల్ డేటా మైనింగ్ అంటే ఏంటమ్మా? ఇప్పుడు ఒక డేటా మైనింగ్ అల్గరిథం ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే అతను ఒక డేటా అనలిస్ట్ అయి ఉండాలి, అంతే కదా. మీరు ఒక అల్గరిథం ని రాయాలి అంటే దానికి రిలేటెడ్ ఆ కోర్స్ నేర్చుకుని ఆ డేటా మైనింగ్ అనలిస్ట్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ అయితే డేటా మైనింగ్ అల్గరిథం ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు. సో nowadays you expect everyone has to become a data mining analyst or business analyst? No, కుదరదు. అందరికీ ఆ వర్క్ చేయడం కుదరదు. సో ఇన్విజిబుల్ డేటా మైనింగ్ అంటే ఏంటంటే now we are having the system in such a way that ఇన్బిల్ట్ డేటా మైనింగ్ ఫంక్షనాలిటీస్ తో కొన్ని మన సిస్టమ్స్ అనేవి వస్తున్నాయి అనమాట. సో ఇన్బిల్ట్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, మనమేమి పర్టికులర్ గా ఆల్గరిథమ్స్ ని ఆ ఫంక్షన్స్ ని మనము అనలైజ్ చేసే విధంగా కాకుండా ఆటోమేటిక్ గా దాన్ని రన్ చేస్తే ఆ ప్రాసెస్ జరిగే విధంగా మనకి ఇన్విజిబుల్ డేటా మైనింగ్ అనేది జరుగుతుంది. అంటే నవేడేస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ మే నాట్ బికమ్ ఏ డేటా అనలిస్ట్ ఆర్ డేటా స్పెషలిస్ట్ ఇన్ డేటా రైటింగ్ డేటా మైనింగ్ ఆల్గరిథమ్స్. సో సమ్ ఫంక్షన్స్ ఎలా డెవలప్ అవుతున్నాయి అంటే వాళ్ళ సిస్టమ్ లోనే ఇన్బిల్ట్ గా డేటా మైనింగ్ ఫంక్షన్స్ ని డేటా మైనింగ్ అల్గరిథమ్స్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేసే విధంగా మనకి కొన్ని న్యూ ప్రొసీజర్స్ వస్తున్నాయి అన్నమాట. సో అలా ఆటోమేటిక్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేసేవైతే ఏంటి, మనం దానిలో స్పెషలిస్ట్ అవ్వకపోయినా దాని గురించి మనకి తెలియకపోయినా మనం ఏం చేయొచ్చు, దాన్ని అప్లై చేయొచ్చు. దట్ డేటా మైనింగ్ అల్గరిథమ్ షుడ్ బి అప్లై టు అవర్ డేటా బేసెస్. ఆ డేటా బేసెస్ మీద మనం దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయటం అన్నమాట. అంటే వితౌట్ హ్యావింగ్ నాలెడ్జ్, మనకి ఏ డేటా మైనింగ్ అల్గరిథం గురించి మనకి ఎలాంటి నాలెడ్జ్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, అవి బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ కింద వచ్చేస్తాయి. కాబట్టి వీఆర్ అప్లైయింగ్ దట్ డేటా మైనింగ్ అల్గరిథం ఆన్ దట్ పర్టికులర్ డేటాబేస్ ఆర్ డేటా వేర్ హౌస్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్విజిబుల్ డేటా మైనింగ్. ప్రైవసీ ప్రిజర్వింగ్ డేటా మైనింగ్. సో ఈ డేటా మైనింగ్ అనేది మనకి సైంటిఫిక్ లో యూజ్ అవుతుంది, బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ లో యూజ్ అవుతుంది, ఎకానమీ రికవరీలో యూజ్ అవుతుంది, ఇంకా మెనీ ఫీల్డ్స్ లో యూజ్ అవుతుంది. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఇన్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్, ఇట్ నీడ్స్ టు బి మెయింటైన్ ద సెక్యూరిటీ అండ్ ప్రైవసీ లెవెల్స్ ఆల్సో. అంటే మనం ప్రైవసీ మెజర్మెంట్స్ ఏ రకంగా తీసుకోవాలనేది కూడా మనము చూసుకోవాలి. దిస్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ డేటా మైనింగ్ ఆన్ ద సొసైటీ. అంటే ఇన్ని వేస్ లో మనకి యూజ్ అవుతుంది అని అనుకున్నప్పుడు దీన్ని మన రియల్ లైఫ్ లో మనం యూజ్ చేస్తాం అనుకున్నప్పుడు మన హ్యూమన్ లైఫ్ మీద అది ఎంత ఇంపాక్ట్ పడుతుంది. సో ప్రైవసీ మెజర్స్ మనం ఎలా తీసుకోవాలి, మనము ఒక డేటా మైనింగ్ అల్గరిథం గురించి మనకి తెలియకపోయినా వీఆర్ నాట్ ఎ గుడ్ అనలిస్ట్. సో హౌ టు యూజ్ దట్ డేటా మైనింగ్ అల్గరిథమ్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆన్ ద డేటాబేస్ ఆర్ డేటా వేర్ హౌస్, దానికోసం ఇన్విజిబుల్ డేటా మైనింగ్ మెథడ్స్ మనము యూజ్ చేయాలి. సో విత్ దట్ ఐ విల్ కన్క్లూడ్ major issues in data mining. Have you understood? With that I am concluding major issues in data mining. Any one of you reply? Yes, ma'am. Understood, ma'am. Okay. So what is the first one? Just brush up the headings, side headings. What are the major issues in data mining? What are the topics we have discussed? Integration of data mining system with the database or data warehouse. In that we have discussed 4 headings. The first one is no coupling, loose coupling, Coupling, semi-tight coupling, tight coupling. Very good. After that we have started the discussion of major issues in data mining. So major issues lo the first one is mining methodology and user interaction. So mining methodology కి వచ్చేసరికి ఏంటి, యూజర్ కి డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ కావాలి ఇన్ డిఫరెంట్ డేటాబేసెస్ ఆర్ సమ్ కేసెస్ లో ఏంటి సేమ్ డేటాబేసెస్ నుంచే మనకి డిఫరెంట్ ఇంట్రెస్టింగ్ ప్యాటర్న్స్ ని రిట్రీవ్ చేసుకోవాలి. సో మనం అలాగా డేటా మైనింగ్ క్వెరీ ఇచ్చి మనం రాసుకునే విధంగా యూజర్ అనేది ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి అని చెప్తున్నాం. నెక్స్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇన్కార్పొరేషన్ ఆఫ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ డేటా మైనింగ్ క్వెరీ లాంగ్వేజెస్ ని అడ్హాక్ డేటా మైనింగ్ ని కంబైన్ చేసుకోగలగాలి. అంటే అడ్హాక్ టాస్క్స్ ని మనం హ్యాండిలింగ్ చేయడానికి మన క్వెరీ లాంగ్వేజ్ ని దాంతో ఇంటిగ్రేట్ చేసి మనము టాస్క్స్ ని సాల్వ్ చేయగలగాలి. నెక్స్ట్ ప్రెజెంటేషన్ అండ్ విజువలైజేషన్ ఆఫ్ డేటా మైనింగ్ రిజల్ట్స్. Once we are retrieving your patterns or interesting patterns or discovered patterns, they should be
రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ హైలీ అండర్స్టాండబుల్ మేనర్. అంటే యూజర్ కి వెల్ అండర్స్టాండెడ్ అయ్యే విధంగా మనం రిప్రజెంట్ చేయాలి. వెల్ అండర్స్టాండెడ్ అయ్యే విధంగా మనం రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటే యూ షుడ్ యూజ్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్. ఆ హై లెవెల్ లాంగ్వేజెస్ లో మనం ఏం యూజ్ చేస్తాం? విజువల్ రిప్రజెంటేషన్ లో చార్ట్స్ కానీ, గ్రాఫ్స్ కానీ, బార్ చార్ట్స్ కానీ, హిస్టోగ్రామ్స్ కానీ, లేదా అనదర్ అనాలిసిస్ మెథడ్స్ అనేవి మనం యూజ్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ యూజర్ ఇంటరాక్షన్ లో మనం ఏం డిస్కస్ చేసాము? నానా, లిఖిత, చైతన్య, రోల్ నెంబర్ 9, ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ రెస్పాండ్. రోల్ నెంబర్ 9, రోల్ నెంబర్ 9 absent అమ్మా మీరు. రోల్ నెంబర్ 9 absent. రోల్ నెంబర్ 37. yes ma'am. నానా, యూజర్ ఇంటరాక్షన్ లో ఏం చెప్పుకున్నాం? అక్కడ యూజర్ ఇంటరాక్షన్ లో మనకి ప్యాటర్న్స్ ఉంటాయి కదా మ్యామ్. ఆ ప్యాటర్న్స్ అన్ని యూజర్ కి అర్థమయ్యేలా ఉండాలి. సో మనకి నాయిస్ డేటా, ఎర్రోనియస్ డేటా అంతా రిమూవ్ చేయాలి మ్యామ్. వెరీ గుడ్. ప్యాటర్న్ ఎవాల్యుయేషన్ లో మనకు వచ్చే ప్యాటర్న్స్ అనేవి ఇంట్రెస్టింగ్ ప్యాటర్న్స్ అయి ఉండాలి. ఇంట్రెస్టింగ్ అని ఎప్పుడు అంటాము అంటే దే షుడ్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ బై యూజర్ అవ్వాలి. అవి నావెల్టీని ఉండాలి, హైపోథెసిస్ ని సాటిస్ఫై చేయగలగాలి. ఓకేనా? యూ టెస్ట్ డేటా మీద అవి అప్లై చేసినప్పుడు అవి కరెక్ట్ రిజల్ట్స్ ఇవ్వాలి. అది యూజర్ ఇంటరాక్షన్ లో మనం డిస్కస్ చేసాము. నెక్స్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్ లో ఏం డిస్కస్ చేసాము? 29 బాలాజీ, హెడ్డింగ్ ఏంటో చెప్పున్నానా? పెర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్ లో ఏం డిస్కస్ చేసాం? హర్ష 86, హర్ష ఫోన్ పక్కన పడేసి వెళ్ళిపోయారా? జాహ్నవి, నాన్న జాహ్నవి, జాహ్నవి నాన్న పెర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్ లో ఏం చెప్పుకున్నాం నాన్న? హెడ్డింగ్ చెప్పండి కనీసం. పెర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్ లో మనం ఏం చెప్పుకున్నాము? నోట్ డౌన్ చేసుకోమన్నాను కదా హెడ్డింగ్స్. 59, రోల్ నెంబర్ 59. 59. నెంబర్ 9 ఎందుకు మేడం పిలిచినప్పుడు రాకుండా ఇప్పుడు ఎందుకు ఆన్ లో పెట్టున్నారు మైక్? నెంబర్ 9, నెంబర్ 9. హర్ష, హర్ష ఇప్పుడు 4 సార్లు మీటింగ్ లోపలికి వస్తున్నాడు. మీటింగ్ లోపలికి వెళ్ళటం రావటం ఇదే పని తనకి. 99, రోల్ నెంబర్ 99. నెంబర్ 9. 99. హలో మ్యామ్, టైం అప్ మేడం. టైం అప్ అని నాకు తెలుసమ్మా. ఒక 2 నిమిషాలు నేను క్లాస్ తీసుకోవడం వల్ల ఏం అవ్వదు. ఆపేస్తాను. 2 seconds అమ్మా. So many of you have not joined in Edmodo. Join immediately. We have to post an assignment or any quiz. So మేము అక్కడ చూపించాలి కదా.